चाकरी डेलांगरे से जड़े भेटनारी डॉक्टर अच्छा भाई का ना हूँ सर्वजित महांती भाई माँ सस्मी रंजिता तांकर पुत्र प्रथम जन्मदिवस पालन कर वास्तव में आम पाई एक नियारा खुशी ये आज ये छुआर प्रथम जन्मदिवस 8-10 जन पिला केक काटी बेलून फुटे परस्पर अईठा खाई मशगुल होगा परिवर्ते से पिलाटी आमको पाखापाखि 100-150 लोकों को एकाठी कर शुभ आशीर्वाद आमठ भिक्षा कर आगे जड़े आग को जड़े भल पिलाटी होगापाई ठाकुर को नहीं चलवाई नुआ प्रेरणा नहीं आग को जीवापाई सुंदर समाज गढ़ापाई नुआ आशा देखी तेणु से पिलाटीर आगत भविष्य को ठाकुर को नहीं चालू या ही मोर ठाकुर पाखे प्रार्थना आम मैंने समस्ते से पिलाटी को आशीर्वाद देवा निश्चित भाव में ठाकुर को धरी से चलो सुंदर परिवार तैयारी करिवो बापा माँ को सम्मान देव प्रति मुहूर्त में बापा माँ कथा चिंता करिवो जेजे बापा जेजेमा कथा चिंता करिवो वास्तव में आमे आज ठाकुर को धरीचे बोली आम पिलाटीर जन्मदिवस एत लोक नहीं करुचे जहाँ समाज अन्य जगह देखा जाए ना एवं आम भितर प्रत्येक मनीष भितर से स्वप्नटी आसे जे मो छुआटी मो कथा सब बेले मानु घर जावतीय कथा बुझू किंतु ये जिनसटी अनेक दीक्षित परिवार रे मध्य हो पारे ना प्रत्येक दिन सत्संग भाई आसती माँ आसती किंतु वास्तव में हुए ना पिलाटी पढ़ा पड़ोसी परिवेश अन्य पिला मानक सहजरे मिसी सेमानक भली ही उठे किंतु सत्संग भली ही उठे ना ठाकुर अनुवर्ती कथा अनुसार चले ना आम तो प्रत्येक दिन सत्संग आसू वास्तव में किंतु हुए ना कहीं ये प्रश्नटा समस्त मन भीतर हेबार कारण काली दादा कहते जे आमे बहु समय निजको आसन ठाकुर को आसन ठाकुर बनई दो आचरण ठाकुर परिवर्ते आमे बहुत कथा शुणु मु जड़े शिक्षक मु बोधे 22 मसीहार ये सत्संग शुणी आसिली कि मत ठाकुर संबंध में जब कहवाई कहुए तो मुझे किसी कहीपर ये जो मोर आचरणगत सिद्धिटा से प्रखर नुहे मु ठाकुर को लेकर से समय काम करूनी पढ़ा लेखा जिते पढ़िले किसी भी हुए ना ठाकुर पाखे पदे कथा भी मुझे कहीपरि ना मुझे टिके गुरु भाई मानकर बासना पाऊँची बोली से काम टिके टिके संलग्न रोची बोली हुए तो बोधे मोर आज साहस अच्छी आपण पाखे छिड़ा होगी कहवाई कौन पीएचडी धारी कौन एमए एमफिल ये छिड़ा होगी कहीपे ना वास्तव में तेणु करिले जाइकरी आमे किछि कहि आम वास्तव जीवन रे जदि आमे आम परिवार रे से भली आचरण आमे करू नाहु ताहले आमे पिलाटी ठारू कदापि कोनोसी मुहूर्त रे से भली व्यवहार आचरण आशा करिबा आदौ नुहे मु तो शह शह जने हाई स्कूल शिक्षक हिसाब रे शह शह गार्डियन को भेटुची फिर गार्डियन को अनेक प्रश्न जे पिलाटी को आज्ञा टिके देखिबे पिलाटी या करूची पिलाटी से या करूची सफल खाऊची मद पिउची सीमार सिगारेट अष्टम श्रेणी पिला सप्तम श्रेणी पिला मध्य सिगारेट स्मोकिंग करूचंती तले ये जो परिस्थिति एटा घरे घरे आज आसिक पहुंची हेबार कारणटी होची आम मानकर सदाचार अभाव ये सदाचारटा आज्ञा बही पढ़िले हुए ना का कथा शुणीदेले हुए ना एथिपाई प्रतिनियत प्रति मुहूर्त ठाकुर कथा भाविया पड़े तांको भली काम करिया पड़े घरे से भली व्यवहार तैयारी करिया पड़े मते राति 4 रु राति 5 रु उठा पड़े पिला को उठेवा पड़े पाखरे कोड़े बसई प्रार्थना करने पड़े एवं ताकू
ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ବାବାରେ ଏଇଭଳି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଭଳି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଛୁଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଶିଖେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖରାପ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ଏହା ନ କରନ୍ତି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କାଲି ମୋ ପୁଅର ଏହା ଅଛି ସେୟା ଅଛି, ପିଲାଟି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉ। ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେ ମୋ ଝିଅ କେବେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଏ ନା, ମୁଁ ବି ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ 7-8 ଦିନ ଦେଖେ ଆଭରେଜ ମାର୍କ ମୋ ଝିଅଟି ରଖେ 80, 87, 85, 91 ଏମିତି ପରସେଣ୍ଟ ରଖେ। ସେ 98 ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିନି, କେବେ କୌଣସି ଦିନ କହି ନାହିଁ ମା ତୁ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ କମ ମାର୍କ ରଖିଲୁ। କେବଳ ପାଠକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଯେତିକି ପାରେ ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାପା ମା ମାନେ ସେଭଳି ନୁହନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ବି ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ସେମାନେ, ପାଠ କେମିତି 90-90% ରଖିବ। ସେଦିନ ଜୈନିକା ମା ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କି ଝିଅ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ 94% ମାର୍କ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏୟା କରିବ ସେୟା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରନ୍ତି ପୁଅ ତୁମର ଚା କରିପାରିବଟି? ପୁଅ ତୁମର ରୋଷେଇବାସ କରିକି ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତମ ବାପା ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବଟି? ମା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହନ୍ତି। এইভଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହବ ଏଇସବୁ କଥା। ଏଇ ପିପିଲିର କଥା, ଝିଅଟି 90% ମାର୍କ ରଖିଛି, ତାର କ୍ୟାରିୟର 90% ଏଭବ। ପିପିଲିର ଝିଅଟି କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା କଥା କେବେ ଶୁଣେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ସରପାସ କରିକି କଥା କହେ। ବାପା ତମେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମ ଜେନେରେସନ ପାଖରେ ରଖ, ଆମ ଜେନେରେସନ ପିଲା ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତମକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ। এইভଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ହୁଏ। ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କରିବାରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, କୋଉଠି ଟିକେ ତ ନୁହଁ ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ଦାଦା କହନ୍ତି ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ATM କାର୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନେ ବି ଆଜ୍ଞା ATM ରୁ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ମତେ ନ ପଚାରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ, ପିଲାଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦୁ। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଯଦି କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଆସି। ଏ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକିରି ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି। ଜବାହର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦେଖିବେ ମଦ ପିଉଥିବେ ୟାରି ବୟସର ପିଲାମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନ୍ଧାରରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ସେୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ କିଛି ଖରାପ ଭାଷା ବାହାରେ ନା। ଏଇ ହେଉଛି ତ ଜୀବନ। 90% ମାର୍କ 95% ମାର୍କ ରଖିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୃଦୟ କଲି କଥା ହେବନି। ଯେଉଁ ମା ଯେଉଁ ବାପା ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତୁମେ ବାହାରେ ଚାକିରି କର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗାଁରେ ଆଉ ନାହିଁ, ବାପା ମା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ତ ବାପା ମା ସହିତ ପଦେ କଥା ହେଇପାରିବ। ମାଟି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ହୃଦୟ ଖୋଲି କଥା ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ମାର ଅନ୍ତର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଚାକିରିର ମାନେ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମୟ ନଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଜୈନିକ IAS ଅଫିସର ଆମେରିକାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାପା ମା ମରିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସମାଜର
ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ତଳର ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା। ସେ ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ଅଧିକ ନେଇଗଲିଣି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମାଗମ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଯାଉ, ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସହିତ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହିଁ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ଦୀପଟିଏ ହେଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତାର ପଡ଼ା ପଡ଼ିଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।